أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اس اللہ کی جانب سے یہ نشانیاں ہیں کہ اس نے تمہاری جانوں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کی جانب سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور محبت اور الفت کو پیدا کر دیا۔ یقیناً اس میں زبردست نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، معزز سامعات، معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے اس بات کا آغاز کیا تھا کہ کامیاب ازدواجی زندگی کے بنیادی اصول کون سے ہیں۔ ان میں سے دو باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ ایک تو یہ ذکر کیا تھا کہ انسان جب عقد نکاح کرتا ہے تو ایک قسم کا طرفین کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، دونوں جانبوں سے معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے اور ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں۔ بیٹی کا والد بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں، اب اس کی ساری ذمہ داریاں آپ کے حوالے کر دی ہیں۔ یہ ایک قسم کا عہد ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اگر انسان زندگی میں اپنے جتنے بھی عہد کیے ہیں ان کو مکمل کرتا ہے تو زندگی انسان کی خوشگوار بن جاتی ہے۔ خرابی تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان ایک طرف سے دوسرے کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ یا معاہدہ اسے توڑ ڈالتا ہے، تو پھر دلوں میں نفرتیں اور بغض اور حسد اور کینہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ اور نفرتیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ ذکر کی تھی کہ شادی کا بنیادی مقصد انسانوں کے درمیان مودت اور محبت اور الفت کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقد نکاح کے ذریعے صرف دو رشتوں کے نہیں بلکہ پورے خاندان کو آپس میں ایک اجتماعی رشتہ داری کے اندر جوڑ دیا ہے۔ وہیں سے میاں اور بیوی کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، وہیں سے باپ بیٹے اور باپ بیٹی کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، وہیں سے بھائی بہن کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہیں سے دادا اور نانا کا رشتہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ انسانوں کا معاشرہ باہمی رشتہ داری کے ایک جال میں بن دیا جاتا ہے اور اسے مضبوط کر دیا جاتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ تو یہ رشتہ داری آپس میں مودت، محبت، الفت کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان شادی کرنے کے بعد اس مودت اور الفت کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے تو خاندان کبھی ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہے، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ دو باتیں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے ذکر کی تھی۔ تیسرا بنیادی اصول وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر کے دراصل یہ پیغام دیا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے غم کے، دکھ کے، درد کے ساتھی ہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آدم علیہ السلام اکیلے تھے، اما حوا کو پیدا کر دیا تاکہ اکیلا بندہ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ فرمایا تمہاری شادیاں ہم نے اس لیے کی ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد راحت ملنی چاہیے یا کہ دل جو ہے وہ تنگ ہو جانا چاہیے، چہرے پہ نظر پڑتے ہی انسان پریشان ہو جائے۔ شادی کا یہی مقصد ہے۔
आज बहुत सारी शादियां हमारी ऐसी होती हैं, चंद दिन गुजरने के बाद ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इंसान जो है वो एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करता। जबकि शरीयत ने क्या कहा है, एक दूसरे को देखने से सुकून हासिल हो, राहत मिल जाए, गम और परेशानियां जो है वो दूर हो जाए। एक दुखी है, दूसरा उसको दिलासा दे, एक परेशान है तो दूसरा उसका सहारा बन जाए। ये बुनियादी मकसद है शादी का। क्या हम शादी करने के बाद ये सोचते हैं कि मुझे अपने दूसरे फरीक का सहारा बनना है, उसका दुश्मन नहीं बनना? दूसरा फरीक भी ये सोचे कि मैंने उसका सहारा बनना है, मैंने उसका दुश्मन नहीं बनना है। अगर ये मकसद शादी का इंसान के जहन में रहे तो कभी जो है वो आपस में दूरियां जो है वो पैदा नहीं होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा तमाम लोगों के लिए नमूना है, बेहतरीन नमूना है, और जिंदगी के हर शोबे में नमूना है, जबरदस्त नमूना है। कौन सा ऐसा शोबा है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें हमें रहनुमाई नहीं मिलती? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, वही नाज़िल हुई, घबरा गए, घर लौटे, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी की आवाज बुलंद की, मुझे अपनी जान का डर है, मुझे खदशा है कहीं मैं हलाक ना हो जाऊं। कुर्बान जाइए, बीवी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे दी जो वाकई लितस्कुनू इलैहा है, सहारा बनने वाली है। अभी नबूवत जो है वो शुरू नहीं हुई, नबूवत का आगाज हो रहा है, कोई हुक्म नहीं आया, लेकिन खदीजा के दिल में पहले से मौजूद है कि बीवी कैसी होनी चाहिए, बीवी को शौहर के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए। वो परेशान होकर आया है तो पीछे से इंसान जो है वो आंखें दिखाने लगे कि हाँ अब पता चला, अब मजा आया और चखो। इस तरीके से परेशानी आती है, इंसान दूसरे की परेशानी देखकर खुश हो जाए और मजे ले कि ये तो अभी थोड़ा सा है, मजीद आगे जायका चखिए, आपने मेरे साथ ऐसा सलूक किया तो आपके साथ भी ऐसा होगा। फरमाया नहीं। इसलिए खदीजा रजी अल्लाह ताला क्या कहती हैं, है मेरे प्यारे सर के ताज, घबराने की जरूरत नहीं है। किस चीज का डर है, क्यों आपको अपनी जान का खौफ है? कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मअदूम व तक़रियुज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त आप नबी नहीं थे, आपको मुखातब करके फरमाती है आप क्यों घबराते हैं? आप तो सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारी जोड़ते हैं, आपके अंदर ये खूबी पाई जाती। आप लोगों का बोझ उठाते हैं, आप फकीरों को कमा कमा कर देते हैं, आप ऐसे काम करते हैं जो दुनिया के लोग नहीं करते हैं, आप मेहमान नवाज हैं, आप लोगों की हक के रास्ते में जबरदस्त मदद करते हैं। ऐसे काम करने वाला बंदा, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसे हौसला रखने की जरूरत। ये दिलासा दिया अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कि घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हकूक़े ज़ौजियत के बारे में अहकाम नाज़िल नहीं हुए। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपना किरदार किस कदर खूबी से निभाते हुए नजर आती हैं कि मेरे शौहर परेशान हो गए हैं, उन्हें तकलीफ आई है और उन्हें अपनी जान का गम है, दुख है, दर्द है, उसका सहारा बन के घबराने की जरूरत नहीं है। आप ना घबराइए, अपनी तरफ से बातें देख देख करके आपके अंदर ये भी खूबी, ये भी खूबी है, मेरे सर के ताज ना घबराइए, आपको कुछ नहीं होगा। हालांकि खदीजा रजी अल्लाह ताला गैब जानती थी, उन्हें वही आई थी, कुछ भी नहीं था, बस अपनी जिंदगी का एक जाती तजर्बा और निचोड़ था, और यही मकसद था कि शौहर को परेशानी के वक्त में किसी भी तरीके से तसल्ली देनी चाहिए, हौसला देना चाहिए। तो उनका हौसला जो है उन्होंने बढ़ाया और आपकी गमी को जो है वो कम करने की कोशिश की। फिर यहीं पे बस नहीं कहा आइए चलिए उठिए मेरे साथ, मेरे चचाजाद के साथ चलिए, उनके पास लेकर गई, वर्का के पास लेकर गई। है चचाजाद जरा भतीजे की बात तो सुनो। चचा ने भी जो है वो या कजन ने भी जो है वो आपको तसल्ली दिलासा दिया। ये बीवी का रोल है और यही शौहर का रोल है कि बीवी परेशान हो जाए तो शौहर उसकी परेशानी दूर करे, और शौहर परेशान हो जाए तो बीवी उसकी परेशानी जो है वो दूर करे, उसका सहारा बन जाए।
یہ شادی کا بنیادی مقصد ہے. اگر یہ مقصد ہر وقت انسان کے ذہن میں رہے تو کبھی آپس میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. ہم نے تو بہت بڑے بڑے معاملے حل کرنے ہیں، چھوٹے سے معاملے کی بنا پر لڑائی کر کے آپس میں دشمنی اختیار کر کے اور پھر جو ہے وہ طلاق کی جو ہے وہ مشین گن چلا دی جائے. آئے گا ذکر طلاق کا، انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں، لڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، بس طلاق 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 طلاق. اور دوسرے دن جو ہے وہ ہوش ٹھکانے آ جاتی ہے تو پھر پچھتاتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر مولوی صاحب کوئی حل نکالو. مولوی نے حل نکالنا ہے؟ آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو خود ماری ہے اور پھر حل مولوی صاحب کے پاس جا کر تلاش کرتے ہیں. یہاں پہ حل ہے کہ نکاح ہم نے کس مقصد کے لیے کیا ہے، اس کو یاد رکھو. اگر یہ مقصد یاد ہو تو کبھی معاملے جو ہے وہ یہاں تک پہنچتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور واقعہ آتا ہے. آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے سن 6 ہجری میں. آپ نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میں بال کٹوا رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، قربانیاں کر رہے. تو آپ صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ پہنچ گئے. مکہ والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا. معاہدہ طے ہو گیا، واپس چلے جائیں. آپ نے معاہدہ کر لیا، ہم واپس چلے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ قربانیاں بھی تھی. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا لوگوں قربانیاں یہیں پہ ذبح کر دو. بیت اللہ نہیں پہنچے، پیچھے ہی کہا یہیں پہ ذبح کر دو، اپنے سر مڈوا دو. 2 حکم دیے. آپ نے حکم دیا اور آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام تس سے مس نہیں ہوئے. وہ صحابہ کرام جو آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، لڑائی کرتے تھے کہ یہ میں نے لینا ہے. اور آپ کا اشارہ بعد میں ہوتا تھا اور سر تسلیم خم پہلے کر دیتے تھے. وہ صحابہ کرام، آپ نے حکم دیا، کوئی ہلا ہی نہیں، نہ کسی نے جانور ذبح کیا، نہ کسی نے بال کٹوائے. آپ نے پھر حکم دیا، پھر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، پھر حکم دیا، پھر کسی نے کوئی توجہ نہیں کی. آپ بتا سکتے ہیں ایسے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کیا ہو کہ کیا ہو گیا یکدم؟ میں وہی نبی ہوں، یہ میرے وہی ساتھی ہیں جنہوں نے میری خاطر ہجرت کی ہے، جنہوں نے مجھے مدینہ میں جگہ دی ہے، جنہوں نے سب کچھ اپنا گھر بار تن من دن سب میرے لیے قربان کیا ہے. آج میں انہیں ایک بات کہہ رہا ہوں اور میری بات نہیں مان رہے. آپ انتہائی شدید پریشان ہو گئے اور فوراً اپنے خیمے میں گئے. گھر میں آپ کی بیوی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہ. وہ گھر میں تھی. گھر میں آپ داخل ہوئے تو چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں نظر آئے. یہ بیوی کا رول. فوراً پوچھتی ہیں میرے سر کے تاج کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان دکھائی دے رہے؟ کہا ام سلمہ عجیب بات ہے، میں نے صحابہ کو 3 مرتبہ حکم دیا ہے کہ قربانی کر دو اور بال کٹوا دو، لیکن کسی نے جو ہے وہ کوئی حرکت نہیں کی اور ٹس سے مس نہیں ہوا. سمجھ نہیں آتی وہ کیوں ایسے ہو گئے ہیں، میری بات کو کیوں نہیں مان رہے. قربان جائیے، بیوی ہو تو ایسی. فوراً کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کیجئے. کہا کیا؟ آپ باہر جائیے، آپ اپنا جانور ذبح کیجئے اور اپنے سر مڑوا دیجئے، بال مڑوا دیجئے، کسی کو کچھ نہ کہیے، بس پھر دیکھیے کیا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی بات مانی. آج کا زمانہ ہو تو نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، لوگ کہتے ہیں رن مرید، انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی کی خیر کی بات ماننا اور اچھی بات ماننا یہ رن مریدی ہے؟ شوہر کی اچھی بات کو مان لینا بیوی کا یہ نیچے لگنا ہے؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم نے بھی اپنے الفاظ کے معانی کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے. روشنی کا نام اندھیرا اور اندھیرے کا نام روشنی رکھ دیا ہے. عدل کا نام ظلم اور ظلم کا نام جو ہے وہ عدل رکھ دیا ہے. معاشرہ اسی وجہ سے جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اور ایک دوسرے کی بات کو ماننا نہ یہ رن مریدی ہے اور نہ یہ نیچے لگنا ہے. یہ انسان کے حقوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ لگا اور ان کو ادا کرتا ہے، اور اس سے انسان کو معاشرے میں خیر ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے اور سکون ملتا ہے. آپ نے فوراً کہا ام سلمہ میں تیری بات مانوں، تو میری بیوی ہے،
शौहर तो बीवी की बात नहीं मानता, ऐसे तो नहीं कहा कुर्बान जाइए, आपने दूसरी बात ही नहीं, फौरन उठे जाकर अपना जानवर पकड़ा और दबा कर दिया। नाई को बुलवाया और कहा मेरा सर बाल जो है मुंडो, बाल मुंडे। आपका ये काम करने की देर थी, सहाबा इकराम ने बड़ी तेजी के साथ जानवर पकड़े और दबा करने शुरू कर दिए और सरों को जो है वो मूंडना शुरू कर दिया। सहाबी कहते हैं हमें खदशा पैदा हुआ कि कहीं सरों के ऊपर जो है वो उतरे न चल जाए, इतनी तेजी के साथ लोगों के बाल काटे जा रहे थे, खदशा पैदा हुआ कि कहीं सर ही ना कट दे। ये क्या हुआ? बीवी की एक प्यारी और अच्छी बात मानने का नतीजा। बीवी शौहर की हमेशा खैरखवाह होती है, उसकी परेशानी में उसके दुख दर्द का साथी बनती है, और शौहर भी इसी तरीके से अपनी बीवी के दुख दर्द का जो है वो साथी बनता है। उसे परेशान देखकर खुशी से नारे बुलंद नहीं करता, आवाजें नहीं लगाता, और जो है वो टिचरे नहीं करता, मजाक नहीं करता। और बीवी भी इसी तरीके से। अक्सर लड़ाइयां इंसान परवाह नहीं करता, ये छोटी छोटी सी टिचरे करने से होती। कोई आदमी परेशान है तो उसे टिचर कर दी, उसे तनज कर दिया, उसे मजाक कर दिया। इंसान कहता है मैंने तो दिल लगी की है, लेकिन ये मालूम नहीं कि ये नश्तर उसके दिल में लग गया है, जो सारी जिंदगी जो है वो खत्म होने वाला नहीं। वो आपकी जानिब से सारी जिंदगी कभी इस मामले में मुतमईन ही नहीं होगी। तू वही है ना, फला मौके पे मुझे तूने यूं कहा था। और इंसान समझता है कि मैंने कोई बात नहीं, मजाक कर ली। कभी भी मजाक में भी दूसरे की इहानत ना कीजिए। जब आपको मालूम है कि ये मेरा मजाक बर्दाश्त नहीं होगा, तो मजाक में कभी इहानत को जो है वो इख्तियार ना कीजिए, वगरना जिंदगी जो है वो तबाही के आखिरी धाने पे जो है वो पहुंच जाती। ये तीसरा बुनियादी मकसद है या उसूल है जिसके नतीजे में हम कामयाब जिंदगी जो है वो बसर कर सकते हैं, कि शौहर बीवी का गमखार बन जाए, हमदर्द बन जाए, और बीवी जो है वो शौहर की हमदर्द बन जाए, और ये घर का माहौल जो है वो सकीनत वाला, सुकून वाला, अमन वाला, प्यार और मोहब्बत वाला जो है वो बन जाता है। और चौथा मसला जिसके जरिए से हम अपनी खानदानी जिंदगी को, अज़वाजी जिंदगी को कामयाबी से बसर कर सकते हैं, वो है जवाबदही का एहसास। जवाबदही का एहसास वो क्या है? वो क्या होती है? इतना मुश्किल सा लफ्ज, शादी तो बड़ी आसान सी चीज है, ये आपने जुमला क्या बोल दिया, ये भी बहुत आसान सा ही है, लेकिन बड़ा मुहिम है। शौहर जो भी रवैया अपनी बीवी से रखता है, वो अपना रवैया इख्तियार करने में पहले ये सोच ले मुझे इसका जवाब देना है। अगर मैं अच्छा सलूक कर रहा हूं, मुझे इसका बेहतरीन बदला दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलना है। और अगर मैं इसके साथ गलत रवैया रखता हूं, इसका खुमियाजा मुझे दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी भुगतना पड़ेगा। और यही एहसास बीवी पैदा कर ले कि मैं भी शौहर के साथ जो जुबानी कलामी बात करती हूं, जो मैं रवैया इख्तियार करती हूं, हाथ चलाकी करती हूं, उसकी नाफरमानी करती हूं, उसके साथ अच्छा सलूक करती हूं, जो भी करती है, अगर मैंने अच्छा सलूक किया, अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला मुझे दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। और अगर मैंने ज्यादती की है, उसकी सजा मुझे दुनिया में भी भुगतनी पड़ेगी और आखिरत में भी भुगतनी पड़ेगी। ये छोटा सा जुमला जवाबदही का एहसास अगर हमारे हर बोल के ऊपर हमें याद रहे, खास तौर पे मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात में, तो कभी भी मामलात फिर गड़बड़ का शिकार नहीं होते। कुरान मजीद की 3 आयतें मैं भी खुतबा के शुरू में पढ़ता हूं और निकाह के खुतबा में भी पढ़ी जाती हैं। तीनों आयात में बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने बतलाई है, लेकिन उनमें से एक लफ्ज जो है वो सबके लिए काफी है और तीनों आयतों में मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमानदार लोगों अल्लाह से डर दो। कौन? सिर्फ मौलवी? मैं भी। सिर्फ मुक्तदी भी, शौहर भी, बीवी भी। इत्तकुल्लाह, लोगों अल्लाह से डर जाओ जैसे डरने का हक है। तुम्हारी जुबान से कोई ऐसा कलमा नहीं निकलना चाहिए जिससे दूसरे साथी को तकलीफ हो, अल्लाह नाराज हो जाए।
तुम्हारे हाथ से कोई ऐसा तर्ज अमल इख्तियार नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे और अल्लाह नाराज हो जाए। इत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, जैसे अल्लाह से डरने का हक है डर जाओ। कौन डरता है? नहीं, मैं तो ज्यादती करता नहीं, हमेशा उसकी तरफ से ज्यादती होती। शौहर हमेशा यही जुमला बोलता है, बीवी हमेशा ज्यादती करती, बदकलामी करती, उसको बोलना नहीं आता, उसको जो है वो बात करने का सलीका, उसे तमीज नहीं, उसे काम करने का सलीका नहीं। और बीवी कहती है सब कुछ मैं करती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ, बिस्तर मैं साफ करती हूँ, घर में उसका ख्याल मैं रखती हूँ, वो आता है जाता है, उसकी तमाम जरूरियात पूरी करती हूँ, लेकिन कभी मैंने उसकी जानिब से सुख नहीं देखा। दोनों एक ही तरफ। तो डर कौन रहा है? या तो दोनों ही अल्लाह से डर रहे हैं या दोनों ही कोई नहीं डर रहे। और जाहिरी तौर पे ऐसे लगता है दोनों को नहीं डरते, दोनों को नहीं डरते, मामला तभी खराब होते। काइत्ताकुल्लाह, लोगों अल्लाह से डर जाओ, नेकी करोगे कभी जाया नहीं जाएगी। ये बात तो मैं कई दुरूस में जिक्र कर चुका हूं। कुत्ते को पानी पे लाने वाली वो एक औरत जो अच्छी नहीं है, उसके साथ हुस्ने सलूक करने से इंसान जो है वो जन्नत का वारिस बन जाता है। क्या ख्याल है? शौहर अपनी बीवी के साथ हुस्ने सलूक करे तो जन्नत का वारिस नहीं बन सकता? क्या बीवी अपने शौहर से हुस्ने सलूक ना करे तो वो जन्नत की वारिस नहीं बन सकती है? कहां कुत्ता और कहां शौहर और बीवी, इतना प्यारा रिश्ता और इतना अजीब रिश्ता। वहां हमें शरीयत कहती है हुस्ने सलूक करो, और यहां पे हमें कहती है कि एक दूसरे के साथ ज्यादती करो। और इसके उलट ले आए, एक बिल्ली उसके साथ जुल्म करने वाली औरत, आपने फरमाया जहन्नम में चली गई। एक जानवर के साथ जुल्म करने वाला इंसान जहन्नम में चला जाता है। क्या वो शौहर जो अपनी बीवी के साथ ज्यादती करता है या वो बीवी जो शौहर के साथ ज्यादती करती है वो सुकून से रह लेंगे? क़यामत के दिन तो जो मामला होगा होगा, दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला सुकून जो है वो छीन लेते हैं। यह है इत्तकुल्लाह। तीन रहते हैं, तीनों में यही कहा, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ऐ सारी दुनिया के लोगों अपने रब से डर जाओ। और तीसरी में फिर कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमानदार लोगों अल्लाह से डर जाओ, सच्ची और सीधी बात किया करो, गलत बात ना किया करो। तो ये तीनों आयतें हमें बतलाती हैं, लोगों आप जो रवैया इख्तियार कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, किसी को नहीं मालूम। आप दूसरे फरीक के सामने जब लड़ाई झगड़ा करते, पंचायत के सामने जाते तो अपने आप को सच्चा साबित करते। आप सच्चा साबित कर ले, झूठा साबित कर ले, वो मालिक जो है वो देख रहा है, इत्तकुल्लाह, वो देख रहा है। नतीजा उसने मुरतब करना है। पंचायत आपके हक में फैसला दे देगी लेकिन आपको सुकून नहीं दे सकती। पंचायत आपके खिलाफ फैसला दे सकती है लेकिन आपका सुकून छीन नहीं सकती है। ये सुकून देना और छीनना ये अल्लाह का काम है। उसने देखना है मेरे बंदे की नीयत कैसी है, मेरा बंदा क्या रवैया इख्तियार कर रहा है और मैंने इसको सुकून देना है कि नहीं देना। ये मामला तो ऊपर से मुरतब होते हैं, हम समझते हैं या नीचे से लोगों को धोखा देकर, एक दूसरे को साथ मिलाकर, एक दूसरे के खिलाफ पार्टी बनाकर हम जो है दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और अपने आप को सच्चा साबित कर देते हैं। नताइज जो है फिर भुगतने के लिए तैयार रहते हैं, सुकून फिर भी नहीं मिलता। अपने आप को सच्चा साबित कर लेता है लेकिन इंसान को चैन नहीं मिलता है। ये फरमाया लोगों अपने अंदर जवाबदही का एहसास पैदा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अंदर खैर पैदा कर दे, सुकून पैदा कर दे। ये चार बुनियादी उसूल हैं। पांचवा उसूल ये है कि अल्लाह करीम ने, बहुत सारे उसूल हैं लेकिन पांच उसूल पे मैं बात खत्म करूंगा। चार उसूल ये हो गए, पांचवा उसूल ये है कि अल्लाह करीम ने हर बंदे के जिम्मे कुछ ना कुछ हुकूक लगाए। हर बंदा अपने अपने हुकूक अदा करे। जब इंसान अपने हुकूक अदा करेगा तो उसको दूसरे की तरफ से भी हुकूक मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से मियां बीवी के भी अल्लाह ताला ने हुकूक लगाए। इन हुकूक की तीन किस्में की जा सकती हैं। नंबर एक, दोनों के हुकूक, शौहर के भी हुकूक हैं, बीवी के भी हुकूक, दोनों एक जैसे। इस मसले में शौहर का भी हक है, बीवी का भी हक है। दूसरे हुकूक, ये सिर्फ शौहर के हुकूक हैं, बीवी ने अदा करने। तीसरे, ये सिर्फ बीवी के हुकूक हैं जो शौहर ने अदा करने। इन तीनों पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आज का जुमा जो है वो सिर्फ पहले हिस्से के बारे में है, मुश्तरका हुकूक।
दोनों के जो है वो मुश्तरका हुकूक कौन से, जिनका लिहाज रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो पहला हक उनमें से क्या है? हदीस में आता है, इन्ना हक़्क़ मा औफ़ैतुम अश्शुरूत अन तुवफ़्फ़ू बिही मस्तहललतुम बिहिल फ़ुरूज औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे बुनियादी हक जो मियां और बीवी के जिम्मे, दोनों का एक दूसरे के जिम्मे है, वो ये है कि अक़्दे निकाह के वक्त जो तुमने शर्तें लगाई हैं उनको पूरा करो। जिसके जरिए तुम्हें मियां बीवी बना दिया गया, तुम एक दूसरे के लिए हलाल हो गए हो, उस वक्त जो शर्तें आपने लगाई थी उनको पूरा करो। सबसे ज्यादा शर्त जिसको पूरा किया जाना चाहिए वो शर्त है। मसलन निकाह के वक्त हक महर की शर्त लगाई, मैं इतना हक महर दूंगा, देता क्यों नहीं? 2 दिन गुजरते हैं तो बाद में कहता हूं अंगूठा लगा दो, मैंने माफ कर दी। शरीयत कहती सबसे ज्यादा हक इसी शर्त को पूरा करने का है, इसको पूरा करो। अव्वल तो लोग लिखाते नहीं है, हक महर लिखा दे तो देते नहीं। हक महर का अलहदा से इंशाअल्लाह मसला आएगा, उसको जिक्र करेंगे। लेकिन यहां सिर्फ यही इशारा करना मकसूद है कि जो हमने शर्त लगाई है उसको पूरा क्यों नहीं करते। जब हम खुद अपनी लगाई हुई शर्तों की खिलाफ वर्जी करते हैं तो मामला फिर कभी सुलझ नहीं सकते। शर्त और भी लगाई जाती है। इंसान मसलन बीवी से कहता है मैं आपको उम्रा करवाऊंगा, तो फिर पूरा करे। मैं आपको हज करवाऊंगा, करवाएं। पहले वो वादा कर लेता है, फिर अच्छा हालात हैं, देखते हैं, सोचते हैं, बस तंगी हो गई है, ये है वो है, और जिंदगी इसी तरीके से गुजर जाती। मैं आपके नाम पे एक पूरा प्लाट लगाऊंगा, लगाएं। नहीं लगाना तो क्यों शर्त लगाई? पहले शर्त लगाई है कि उनका दिल माइल हो जाए। जब दिल माइल हो गया तो शर्त खत्म कर, मामला फिर खराब नहीं होगा तो क्या होगा? अक्सर लड़ाइयां ऐसे ही होती है कि आपने पहले हमारे साथ वादा किया था ये काम करेंगे, अब किया ही नहीं। आप तो झूठे हैं, आप तो मक्कार हैं, आप तो धोखेबाज हैं। मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो ना भी कहे जुबान से, लेकिन दिल में तो ये बात मौजूद है, ये झूठा शख्स कोई भी वादा करता पूरा नहीं करता। फरमाया इसको पूरा कीजिए। ये सबसे बुनियादी शर्तें हैं जिनको पूरा करना, ये सबसे ज्यादा हक रखने वाली शर्तें हैं। बीवी की जानिब से भी अगर कोई शर्त है मैं ये काम करूंगी तो उसको भी पूरा करना चाहिए। लेकिन याद रहे ऐसी कोई शर्त ना हो जो शरीयत के खिलाफ। अगर शरीयत के खिलाफ है तो उस शर्त को पूरा नहीं किया जाए। अगरचे ये मसला जो है वो हमारे मुआशरे की हिकायात के जो है वो हकायक के बिल्कुल बरक्स है, लेकिन शरीयत की शर्त है। मसलन औरत ये शर्त नहीं लगा सकती आपने शादी नहीं करनी, आपने दूसरी शादी नहीं करनी, ये शरीयत ने इजाजत दी। आप ना करने दें एक अलहदा बात है, लेकिन ये शर्त लगाना जो है वो दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को शादी का पैगाम भेजा, तो वो औरत आई, यानी इसका शौहर फौत हो चुका था, तो आकर कहने लगी या रसूलल्लाह मेरे शौहर ने शर्त लगाई थी, मैंने उसके साथ हमायत की थी कि मैं उसकी वफात के बाद किसी से शादी नहीं करूं। आपने फरमाया ये शर्त तो दुरुस्त नहीं है, ये शर्त तो बातिल है। और इसी तरीके से आपने फरमाया कोई औरत किसी औरत की तलाक का सवाल ना करे ताकि उसके बर्तन में जो कुछ है अंडोल दे और गिरा दे, बल्कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसको उसका हक मिलेगा, इसको इसका हक मिलेगा। आपने फरमाया कोई औरत किसी औरत की तलाक का सवाल ना करे। बहुत सी औरतें शादी करती हैं, आपकी पहले बीवी है उसको तलाक दो तो फिर मैं शादी करना चाहूं। फरमाया शरीयत में ये जायज नहीं। आप नहीं करना चाहती ना करे, लेकिन गलत शर्त जो है वो मुतय्यन ना करे। जिसकी शरीयत ने इजाजत दे रखी है वो शर्त लगानी जो है वो दुरुस्त नहीं, ये शरीयत ने जो है वो मना किया है। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है मुश्तरका हुकूक में से शौहर ने कोई शर्त लगाई है तो वो उसको पूरा करे, बीवी ने कोई शर्त लगाई तो उसको पूरा करे और पहली फुर्सत में पूरा करे। इससे मुवद्दत और मोहब्बत जो है वो बढ़ती है, इससे एहतराम जो है वो बढ़ता है, इससे एतमाद जो है वो बढ़ता है। यार इसने जो बात की थी उसे पूरी कर, और आइंदा भी कोई मामला होगा मैं इस पे एतमाद कर सकता हूं, ये मुझ पे एतमाद कर सकती है। जब आप शर्त को पूरा करेंगे तो एक दूसरे का एतमाद और वकार जो है वो बहाल रहेगा और मामला जो है वो अच्छे चलते रहेंगे। नंबर 2, मुश्तरका हुकूक में से हुकूक ज़ौजियत है। दोनों के हुकूक जो है वो मुसावी है। शरीयत ने दोनों को तरगीब दिलाई है कि दोनों एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करें। आपने फरमाया अगर शौहर
رات کو ناراض ہے، بیوی اس کے پاس نہیں جاتی ہے، اس کی بات نہیں سنتی ہے، فرمایا ساری رات فرشتے جو ہے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرو، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو۔ اور یہی حکم بیوی کو بھی دیا ہے، شوہر کو بھی دیا ہے۔ دو قصے ہمارے سامنے ہیں، بڑا زبردست منہج ہے، منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، نبی علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بھائی بنا دی۔ حضرت سلمان ایک دن ابو درداء کے گھر میں چلے گئے، وہ گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی تھی، تو دیکھا پھٹے پرانے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑی بری حالت ہے۔ کہا کہاں ابو درداء؟ کہا باہر گئے ہوئے ہیں۔ کہا کیا سا حال ہے، کیا یہ شکل صورت بنا رکھی ہے، کپڑے کیوں نہیں چینج کرتے، یہ اتنے گندے بوسیدہ خراب کپڑے پہن رکھے؟ کہا تمہارے بھائی کو یعنی ابو درداء کو دنیا میں کوئی رغبت نہیں، اسے مجھ سے بھی کوئی رغبت نہیں، دنیا سے بھی کوئی رغبت نہیں۔ ابو درداء آ گئے، کھانا بنایا، مہمان گھر میں آیا ہوا تھا، کھانا کھانے لگے تو سلمان سے کہا کھانا کھاؤ۔ سلمان کھانے لگے تو ابو درداء کہنے لگے میں نے نہیں کھانا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تو روزہ رکھا ہوا۔ کہا تو نے نہیں کھانا تو میں بھی نہیں کھاتا، اٹھا کھانا اپنا، تو کھائے گا تو میں کھاؤں گا، نہیں تو میں نے بھی نہیں کھانا۔ مجبور کیا، اس کا روزہ توڑوایا، کھانا کھایا، کھانا کھا کے رات رہے۔ حضرت سلمان سونے لگے تو ابو درداء وضو کر کے مصلے پہ کھڑے ہو گئے۔ سلمان کہنے لگے ادھر آ، چل سو، بستر پہ لیٹ، اسے لٹا دیا، سو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، سلمان ابو درداء پھر کھڑے ہو، پھر اٹھ کر تہجد پڑھنے لگے۔ کہا اٹھ جا، ابھی سو جا، ادھر واپس آ جا، اسے پھر سلا دیا۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا اس وقت اٹھے، سلمان خود بھی اٹھے، ابو درداء سے کہا اٹھو اب پڑھو نماز۔ اس وقت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہا اے ابو درداء ان لنفسک علیک حق وان لزوجک علیک حق۔ اے سلمان، اے ابو درداء، یاد رکھو تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور ان لزوجک علیک حق، تیرے مہمان کا اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ وآت کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق جو ہے وہ ادا کرو۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، صبح ہوئی تو آپ کے پاس گئی، تو جب آپ کے پاس معاملہ گیا تو آپ نے فرمایا صدق سلمان، ابو درداء سلمان بالکل ٹھیک کہتا، بالکل صحیح کہتا۔ یہ منہج نبوی ہے، نہ دنیا میں مشغول ہو کر رہ جاؤ، نہ صرف دین میں مشغول ہو کر رہ جاؤ، دین کے بھی اپنے کام جو ہے وہ کرتے چلے جاؤ اور دنیا کے بھی اپنے کام کرتے چلے جاؤ۔ آت کل ذی حق حقہ، بیوی کے حقوق بھی ادا کرو، گھر والوں کے بھی حقوق ادا کرو، اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، اور اپنے جسم کی راحت کا خیال بھی جو ہے وہ کرو۔ یہ جب انسان کرتا ہے تو معاشرے میں خیر جو ہے وہ پھیلتی ہے، معاشرے میں سکون جو ہے وہ ملتا ہے۔ بہرحال باتیں تو بہت زیادہ تھی، ٹائم ابھی ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری ازدواجی زندگیوں میں خیر و برکت جو ہے وہ نصیب فرما دے، ہمارے گھروں میں امن چین اور سکون اور اطمینان کی فضا جو ہے وہ پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔